one type of biryani. But this Sunday we are going to eat four varieties of biryani. First message by Glory. ஒரு வாரமும் சொன்ன வார்த்தையை நான் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு வாரமும் ஒரே ஒரு பிரியாணி பொருளை தான் சாப்பிட்றோம். ஆனால் இன்னைக்கு 4 விதமான டேஸ்ட்ல 4 பிரியாணி பொருளை சாப்பிட போறோம்னு சொல்லியிருக்கிறான். பிரைஸ் தி லார்ட். நம்மெல்லாரும் கூட చెవికి మనల్ని కూడా ప్రార్థించుకుందాం. Thank you Jesus for giving me this opportunity to share the word of God with them, Master God. Master God, today I am not going to speak, Master God. You are going to speak with me, with them, Master God. You are going to share your word of God with them, Master God. Master God, bless me, Master God, to say what is friendship, Master God. I ask this small prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Today my morning topic is about friendship. ఈరోజు నా యొక్క ఉదయకాలం అంశం ఏంటిదంటే Friendship. స్నేహితం. Please turn your Bible to John chapter 15 verse 14. మనందరం కూడా యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 14వ వచనం చదువుకుందాం. ఎవరైనా ఒకరు చదవండి. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 14వ వచనం. You are my friend if you obey my command. If we obey God's command only, we are their friend. మనము దేవుని ఆజ్ఞలను చేపడితేనే గాని లోబడితేనే గాని మనం దేవునికి స్నేహితులుగా ఉండగలుగుతాము. I'm going to say about characters of true friendship. నిజమైన ఆ యొక్క ఫ్రెండ్షిప్ గురించి ఆ యొక్క గుణ లక్షణం గురించి ఈ రోజు నేను మీతో కూడా పంచుకోబోతున్నాను. The first point. మొదటి పాయింట్ ఏంటిదంటే love your friend as you love yourself. నీవు ఎలా ప్రేమిస్తున్నావు అదే ప్రకారంగా నీ యొక్క స్నేహితులను కూడా నీవు ప్రేమించాలి. Example, Jonathan and David. దానికి ఉదాహరణగా మన బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి యోనాతాను మరి దావీదు గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. First Samuel chapter 18 verse 1. మొదటి సమూయేలు 18వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. Anyone can read? ఎవరైనా ఒకటి చదవండి. మొదటి సమూయేలు 18వ అధ్యాయము మొదటి వచనము. After David had finished talking with Saul, Jonathan became bonded spirit with David, and he loved him as himself. Jonathan's father Saul was enemy to David. యోనాతాన్ వాళ్ళ తండ్రి సౌలు మరి దావీదుకు విరోధిగా ఉండే తనకి విరోధిగా తను చూశాడు. But David was a true friend for David. కానీ యోనాతాను మరి దావీదుకి నిజమైన స్నేహితుడుగా ఉండే. Whatever Jonathan's father was planning for David, Jonathan will come and say to David. మరి యోనాతాన్ ఇదంతా మరి విన్నాడో తన తండ్రి చెప్పగా మరి అదంతా విని మరి దావీదు దగ్గర వచ్చి తన తండ్రి ఏదంతా ప్రణాళిక ఉంచున్నాడో అదంతా వచ్చి చెప్పేసేవాడు. As Jonathan was deeply attracted to David because he loved his friend as he loved himself. అయితే యోనాతాను తనని ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడు దానికంటే అధికంగా దావీదు ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి After Jonathan promised David to love him as he loved himself. మరి యోనాతాను మరి తనని ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడో అదే ప్రకారంగా దావీదును కూడా ప్రేమిస్తాడని వాగ్దానం చేసుకున్నాడు. My second point is about eternal friendship and deep affection. మరి ఆ రెండో అంశం ఏంటిదంటే నిరంతరమైన స్నేహము. First Samuel chapter 18 verse 13. మొదటి సమూయేలు 18వ అధ్యాయము verse 3. 3వ వచనం. Jonathan and David's friendship was eternal. మరి యోనాతాను మరి దావీదు స్నేహితము మరి అది నిత్యకాలము ఉండే. So how long the root goes under the ground and the trunk, as much the trunk of the tree is strong. అయితే ఒక చెట్టు వేరు ఎంత లోతుగా అది వెళుతుందో అదే ప్రకారంగా ఆ యొక్క
Eternal friendship and deep affection is known as a true friendship. మరి ఆ యొక్క నిత్యకాలం ఉండే స్నేహితుమే మరి నిజమైన స్నేహితుడుగా ఉంటాడు. The three symbols of true friendship. My third point is three symbols of true friendship. మరి 3 గుణలక్షణాలు ఆ యొక్క నిజమైన స్నేహితుడికి ఉండే 3 గుణలక్షణాలు. 1 Samuel chapter 20 verse 41. మొదటి సమూయేలు 20 అధ్యాయము 21వ వచనము 41వ వచనము. మొదటి సమూయేలు 20 అధ్యాయము 41వ వచనము. The true hug, the true cry and the true kiss. మరి ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు నిజమైన ఒక కౌగిలించుట, నిజమైన ఒక ముద్దాడుట, నిజమైన మరి ఏడ్చుట, కన్నీరు విడుచుట. The true hug. మరి నిజమైన ఆ యొక్క హత్తుకొనుట. The hug is a sign of the love which is done by wholehearted but not from mind. మరి కౌగిలించుట మరి నిజమైన ప్రేమ ఉంటేనే కానీ నిజముగా కౌగిలించుకోలేము. True cry. మరి నిజముగా కన్నీరు విడుచుట. Both of them, Jonathan and David, they fell on their knees and cried. మరి ఇద్దరు యోనాతాను మరి దావీదు కూడా మోకాళ్ళ మీద పడి వాళ్ళిద్దరు కన్నీరు విడిచారు. The true kiss. వాళ్ళిద్దరు కూడా ముద్దాడుకున్నారు. Both of them. Both of them kissed each other with the wholehearted. మరి ఇద్దరు కూడా పూర్ణ హృదయముతో నిజముగా వారు ముద్దాడుకున్నారు. The characteristic of bad friendship. మరి చెడ్డ స్నేహితుల గురించి మరి ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి ఈరోజు చూసుకుందాం. Example, Lord Jesus Christ and a disciple of మరి ఇక్కడ ఉదాహరణగా చూస్తున్నప్పుడు మరి యేసు ప్రభు మరి యూదాస్ ఇస్కరియోతు ఇద్దరు స్నేహితుల గురించి మనం చూసుకుందాము. Judas was with Jesus every time, all about 3.5 years. మరి యూదాస్ ఇస్కరియోతు 3.5 సంవత్సరాలు యేసు ప్రభుల వారితో తన స్నేహితుడుగా ఉండే. Judas was a thief. He loved only money. మరి యూదాస్ ఇస్కరియోతు మరి ఎప్పుడు కూడా డబ్బును ఆశించేవాడు. He lived with him all the time. ఆయన ఎప్పుడు యేసు ప్రభుతోనే ఉండేవాడు. He hugged Jesus. ఆయన యేసు ప్రభుని హత్తుకున్నాడు. He kissed Jesus. ఆయన యేసు ప్రభుని ముద్దాడాడు. At last he betrayed Jesus. కానీ చివరిగా చూస్తున్నప్పుడు ఆయన యేసు ప్రభుని పట్టించాడు. Even though Judas hugged, kissed and cried, but he betrayed Jesus. మరి ఇక్కడ యూదాస్ ఇస్కరియోతు కూడా తాను స్నేహితుడిగా ఉంటే మరి ఆయన మరి కౌగిలించుకున్నాడు, ముద్దాడాడు, చివరికి మరి యేసు ప్రభుని పట్టించాడు. Make a question to yourself. నువ్వు ఒకసారి ప్రశ్నించుకోసమా? How are you? నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఈ రోజు? A good friend నువ్వు ఒక నిజమైన స్నేహితుడుగా ఉన్నావా or a bad? లేకపోతే చెడ్డ స్నేహితుడుగా ఉన్నావా? Are you having a true friendship నీకు ఒక మంచి స్నేహం ఉందా or a false friendship? లేకపోతే ఒక చెడ్డ స్నేహం ఉందా? If you are a bad friend, please try to change yourself. ఒకవేళ నీవు ఒక చెడ్డ స్నేహితుడుగా ఉంటే ఈ రోజు నీవు మారు మనసు పొందు.